आला रे आला, जरा मटकी संभाल वृद्ध बाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल वृद्ध बाला। अरे 1 2 3 4 संग 5 6 7 है ग्वाला। अरे 1 2 3 4 संग 5 6 7 है ग्वाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल बीज वाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल वृद्ध बाला। नाटवार नानो रे कानुरा मेघ मारे आंगणे। नाटवार नानो रे कानुरा मेघ मारे आंगणे। कान कुंवर नानो रे कानूर मेच मारे आंगणे। कान कुंवर नानो रे कानुरा मेघ मारे आंगणे। है तो काना रे है तने सोना नो घूगरो मंगावी दो। काना रे तने सोना नो घूगरो मंगावी दो। घूघरानो रमनार रे कानुरा मेघ मारे आंगणे। घूघरानो रमनार रे कानुरा मेघ मारे आंगणे। नाटवार नानो रे कानुरा मेघ मारे आंगणे। नंद कुंवर फूल कुंवर कान कुंवर नानो रे कानुरा मेघ मारे आंगणे। नाटवार नानो रे कानुरा मेघ मारे आंगणे। कानुड़ा कामण गारो माताजी तारो। कानुड़ा कामण गारो। कानुड़ो कामण गारो माताजी तारो। कानुड़ो कामण गारो। कानुड़ा कामण गारो माताजी तारो। कानुड़ा कामण गारो। कानुड़ो कामण गारो माताजी तारो। कानुड़ो कामण अमने लागे बो प्यारो माताजी तारो कानुड़ो कामण गारो। कानुड़ो कामण गारो माताजी तारो। कानुड़ो कामण गारो। छप्पन जातना भोजन वेली। अपन जातना भोजन देली। तो माखण नोर जमनारो माताजी तारो कानुड़ो कामण गारो। हे कानुड़ो कामण गारो माताजी तारो कानुड़ो कामण गारो। कानुड़ो कामण गारो माताजी तारो। कानुड़ो कामण गारो। ले गोवाळियानी टोळे रे कानुड़ो रामवाणी। ले गोवाळियानी टोळे रे। कानुड़ो रामवाणी गयो। हे એને ઘરમાં કરીને પોડ તોળે રે। कानुड़ो रामवाणी। એને ઘરમાં કરીને પોડ તોળે રે। कानुड़ो रामवाणी। ઓહો લે ગોવાળિયાની ટોળે રે। कानुड़ो रामवाणी गयो। એને રાધાને રંગ મારોળે રે। कानुड़ो रामवाणी गयो। એને રાધાને રંગ મારોળે રે। कानुड़ो रामवाणी। ઓહો લે ગોવાળિયાની ટોળે રે। कानुड़ो रामवाणी गयो।
ગામના તમે મયારા રે ગોકુળ ગામના મથુરાની વાટે મહી વેચવાને નીસરે મથુરાની વાટે મહી વેચવાને નીસરે નટખટ રે નંદ કિશોર માગે છે દાળજી નટખટ નંદ કિશોર માગે છે દાળજી મારે દાળ લેવાને દેવા મયારા રે ગોકુળ ગામના મારે દાળ લેવાને દેવા મયારા રે ગોકુળ ગામના અમે મયારા રે ગોકુળ ગામના તમે મયારા રે ગોકુળ ગામના માવડે જસોદાજી કાનજીને વારો માવડી જશોદાજી કાનજીને વારો દુખડા ભેળે હજાર નંદજીનો લાલો ટુકડાની એ હજાર નંદજીનો લાલો મારે દુઃખ સેવાને કેવા મયારા રે ગોકુળ ગામના મારે દુઃખ સેવાને કેવા મયારા રે ગોકુળ ગામના અમે મયારા રે ગોકુળ ગામના તમે મયારા રે ગોકુળ ગામના હારે દાડ માંગે કાનુડો દાન માંગે હારે દાન માગે કાનુડો દાન માગે હારે દાડ માંગે કાનુડો દાન માંગે હારે દાન માગે કાનુડો દાન માગે હારે એની મોરલી માવેરું નાદ વાગે દૂતારો દાન માંગે હારે દાન માગે કાનુડો દાન માગે હારે દાન માગે કાનુડો દાન માગે હારે કાન પિયા મલકનો સુભો હારે કાન પિયા મલકનો સુભો હારે મારો પારગડો રોકી દીધો દૂતારો દાન માંગે હારે દાન માગે કાનુડો દાન માગે હારે દાન માગે કાનુડો દાન માગે હારે કાન પિયા મલકનો ઉદાણી હારે કાન પિયા મલકનો સુધારી કે હારે મારી માવરંગ ચૂંદડી પાણી દૂતારો દાન માંગે હારે દાન માગે કાનુડો દાન માગે હારે દાન માગે કાનુડો દાન માગે કે હારે એની મોરલી માવેરું નાદ વાગે દૂતારો દાન માંગે હારે દાન માગે કાનુડો દાન માગે હારે દાન માગે કાનુડો દાન માગે કાનુડે કવરાવ્યા ગોકુળિયામાં કાનુડે કવરાવ્યા કાનુડે કવરાવ્યા ગોકુળિયામાં કાનુડે કવરાવ્યા હે કાનુડે કવરાવ્યા ગોકુળિયામાં કાનુડે કવરાવ્યા કાનુડે કવરાવ્યા ગોકુળિયામાં કાનુડે કવરાવ્યા તૂટેલા બાળ મારા વાલે જગાડ્યા ભગવતી શ્રી અંબે માતા કી જય ભગવાનની આરતી કરો કે ગણપતિ દાદાને કરો આરતી સોમેરા સુતરારે
गणपति दादा ने बोलो गजानन गणपति महाराज की। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम् कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं,
अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् रामनारायणं जानकीवल्लभम् कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, फिर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, फिर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् रामनारायणं जानकीवल्लभम् रामनारायणं जानकीवल्लभम्। कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् रामनारायणं जानकीवल्लभम् रामनारायणं जानकीवल्लभम्। कहते हैं भगवान नाचते नहीं, कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् रामनारायणं जानकीवल्लभम् रामनारायणं जानकीवल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुला
नारायणाय नमः। प्रारंभयेत नमस्कारं भगवन्त नमस्कारं समर्पयामि यथ दीप प्रणामः। शुभं करोतु कल्याणम्।
आरोग्यं धन संपद शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। ओम भृगुस्वदीप नारायणाय नमः। महिन्द्रिशङ्गं बहुलं बृहको हरिरेति कानिग्रदतः। बोलो भागवत भगवान की जय। श्री हरिदास श्री महाराज की जय। चंद्रमा अप्सुन्दरः सुपर्णो धावते दिवीं महिन्द्रिशङ्गं बहुलं बहुबृहको हरिरेति कानिग्रदतः। अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिवर्चः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिवर्चः स्वाहा सूर्यो अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः सूर्यो वर्चो ज्योतिर्ज्योतिरग्निः सूर्यो वर्चो ज्योतिर् सूर्यः सूर्यो वर्चो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः वर्चो ज्योतिर् सूर्यः। हरि ओम ભૂર્ભુવસ્વદ પ્રાસે। એના પછી આપણું પૂજા કરવા આગળ કરશું। આદર સત્કાર સન્માન કરે મહારાજ કી જય। બીજું સન્માન દેવગીરી બાપુ આપણા સિકરા ગામની અંદર સિકરાના પટાંગણમાં પંચેશ્વર મહાદેવ મંદિરની અંદર મહંત એવા દેવગીરી બાપુનું સન્માન કરશે તેજાભાઈ રામજીભાઈ ચામરિયા। કરશનદાસજી બાપુ પાકડસર રામદેવરાય મહારાજના મંદિરના મહંત શ્રી દેવગીરી બાપુનું સન્માન કરશે કાનજીભાઈ દેવજીભાઈ ચામરિયા। ને આપણા સર્વના જાણીતા એવા કાનજીભાઈ જગાભાઈ રાવરિયા એમનું સન્માન નારણભાઈ બેચરાભાઈ ચામરિયા કરશે। પ્રથમ यदिश्वरसाङ्गूलं मह पुरुष एवेदको सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यं उदामृतशेषाणो यदन्नैनादिरोहते एतावास्य महिमादो जयंश्च पुरुषः। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम् कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, फिर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, फिर शबरी के जैसे खिलाते नहीं,
अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् रामनारायणं जानकीवल्लभम् रामनारायणं जानकीवल्लभम् श्री द्वारिकाधीश्वरी जय। श्री भागवत भगवान की जय। आज प्रथम दीने करूं भागवत जी आरती।
शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परः ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। राधे। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यं कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति। प्रेम से कहना पड़ेगा जय श्री कृष्ण। जरा जोर से बोलिए जय श्री कृष्ण। सुनाई नहीं दिया? जय श्री कृष्ण। आप भी बोलिए जय श्री कृष्ण। जय हो जय हो।
એમાં હવાના અવાજ ના આવે ને એ રીતે ગોઠવી દે. स्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम. आप सबका हार्दिक स्वागत है. बस 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 आओ भगवान श्री द्वारिकाधीश ने अद्भुत गाथा ने सांभळीए, जीवन ने धन्य बनावीए. सर्वप्रथम हूँ वंदन करूँ छूं पोथी में विराजमान मारा परम इष्ट भगवान श्री बालमुकुंद अने रासरासेश्वरी स्वामीनी श्री राधाजी हूँ आपનું અભિવાદન કરું છું. વાંસની ગ્રંથિમાં બિરાજમાન સકલ પિતૃ ભગવંતો ચામરિયા પરિવારના સદભાગ્યથી સિકરા ગ્રામને આંગણે આજે યમ દ્વિતીયા ભાઈ બીજના શુભ અવસરે આપણે સર્વે એકત્રિત થયા છીએ. ભાગવતજીને મસ્તકે ધારણ કરી ઠાકરજીના મંદિરથી શ્રી અહીં પધરાવ્યા. પોથીજીને ખૂબ ભાવથી ધામધૂમથી. એકલા પોથીજી નથી આવ્યા, પોથીજીની સાથે આપણા વંશના સમગ્ર પિતૃ દેવતાઓ પિતૃ ભગવંતો આ પોથીની સાથે અહીં આ મંડપમાં પધાર્યા છે. આપણા પિતૃઓ જો પ્રેત બનેલા હોય, આપણે કહીએ ને ધુંધુકારી, જેણે કથા સાંભળી તો પ્રભુની પરમ કૃપાથી ધુંધુકારી પાર્ષદ બની ગયો હતો. 4 ભુજાઓ પ્રગટ થઈ તે ધુંધુકારીને. પુષ્પની માળા પહેરેલી હતી અને શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારી હે નાથ નારાયણ વાસુદેવ આવા મંત્ર ઉચ્ચારણ સાથે વિમાનમાં બેસી એ ધુંધુકારી વૈકુંઠ ગયો હતો. પુણ્ય પ્રતાપ ભાગવતજી ના હતા. તો મારે આપને એ કહેવું કે આજે આપણે પણ આપણા પિતૃઓને વૈકુંઠમાં લઈ જવા માટે ભાગવતજીનું અહીં પધરામણું કર્યું છે. અમારા ગુરુજી જ્યારે હું ભાગવત શીખતો ત્યારે કહેતા કે કોઈ પણ માણસને મૃત્યુ પામે એટલે મૃતકને પિતૃ કહેવાય. આપણા પિતૃઓ તો બધેના હોય, પણ ભાગવતજી પધારે અને પછી પિતૃ એ માત્ર પિતૃ નથી રહેતા. જેના પિતૃઓ ભાગવત સાંભળે એ ભાગવત સાંભળીને પાર્ષદ બની જાય છે. સમજ્યા? ભાગવત સાંભળ્યા પછી પિતૃ નથી રહેતા, પાર્ષદ બની જાય છે. તો તમારા ને મારા સદભાગ્ય, મારી વાણી, મારી જીભને પવિત્ર કરવા આજે મને 7 દિવસનો અવસર મળ્યો. તમને તમારા કાન શુદ્ધ કરવા માટે, કાનને પવિત્ર કરવા માટે શુભ અવસર મળ્યો. એટલેથી અટકી નથી જતું, પરંતુ આ કથાના શ્લોક એ વાંસની ગ્રંથિમાં બેઠેલા પિતૃઓના હૃદય સુધી પહોંચે છે. મારી જીભને પવિત્ર કરે, તમારા કાનને પવિત્ર કરે, જ્યારે વાંસની ગાંઠમાં બેઠેલા પિતૃઓના હૃદયસ્થ, પિતૃઓના હૃદયને, મનને શુદ્ધ કરે છે. જેમ ગંગાજી જઈએ અને સ્નાન કરીએ તો પાપ ધોવાય કે ન ધોવાય? તમને શું લાગે છે? ધોવાય. મન મેલું હોય તોય પણ ધોવાય. શરીર ધોવાય, બાકી મન જ્યાં સુધી મેલું હોય ત્યાં સુધી પાપ ન ધોવાય. સમજાણું?
ખાલી શરીર ધોવાય, પણ મન જો શુદ્ધ ના હોય તો પાપ ન ધોવાય. તો આપણે જોતા હતા, મારી જીભને પવિત્ર માત્ર કરી, આપના માત્ર કાન શિવ 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 શિવ. પરંતુ પિતૃ ભગવાનોના મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, અહંકાર સંપૂર્ણ શુદ્ધ બને છે. એટલે પિતૃઓ આ કથા સાંભળી, કથાના પ્રભાવથી, મંત્રના પ્રભાવથી, શ્લોકના પ્રભાવથી પાર્ષદ બને છે. પાર્ષદ બનીને ક્યાં જશે? વૈકુંઠમાં. કદાચ પિતૃ બને તો ક્યાં જાય? સ્વર્ગમાં. આપણા હાથમાં કેટલું છે? આપણે કદાચ બળ કરીએ, બળ કરીને આખી જિંદગી ઉપવાસ રાખીએ, બળ કરી કપડા સહિત બધું દાન દઈ દઈએ, બળ કરીને ગમે તેટલા વ્રત, જપ, તપ, સાધના, ઉપાસના કરીએ, તો ક્યાં સુધી પહોંચશું? સ્વર્ગ સુધી. સ્વર્ગથી આગળના દરવાજા નહીં ખુલે બળ કરીને. સમજાય છે ને હું જે કહેવા માંગુ છું? ભગવાનની જો પરમ કૃપા, અનુગ્રહ થશે તો જ વૈકુંઠના દ્વાર ખુલે, નહીં તો સ્વર્ગ સુધી દ્વાર ખુલે. અને સ્વર્ગ એક એવું દ્વાર છે કે કાયમ માટે સ્વર્ગમાં કોઈ રહેતું નથી. થોડોક સમય રહી ફરી પાછો માના પેટે અવતાર ધારણ કરે, વળી પાછો પુનરપી જનનમ પુનરપી મરણમ પુનરપી જનની જઠરે શયનમ ઇહ સંસારે ખલુ દુસ્તારે કૃપયા પાહે પાહી મુરારે. ફરી માના પેટમાં આવીએ, ફરી 84 લાખના ફેરા ફરીએ, બળ કરીને સ્વર્ગે પહોંચીએ, પણ વૈકુંઠે જો પહોંચી ગયા તો પુનરપી જન્મ ન લભ્યતે. ફરી પાછો જન્મ પ્રાપ્ત નથી થતો. ભગવાનનો પાર્ષદ બની જાય જીવ. તો ખૂબ જ ભાવથી જો કથા કહીશું તો જેટલા પિતૃઓના નામ આપણે લીધા છે, જેની પોથીઓ છે, એ બધા પિતૃઓને માના પેટે બીજો અવતાર નહીં લેવો પડે, એ પાર્ષદ બનશે. હું નથી કહેતો, સુખદેવજી મહારાજ કહે, વ્યાસ ભગવાન કહે, સપ્ત ઋષિઓ કહે છે, જનક રાજા, બલિ રાજા, ભીષ્મ રાજા, જમ રાજા, સંપૂર્ણ ભાગવત કહે છે. તો ભાગવતજી એક એવું સાધન છે કે જે તમને અને મને પણ પાર્ષદ બનાવી દે. તમને શું લાગે છે આપણે મરણ પામીને કેટલે પહોંચશું? વધીને સ્વર્ગ સુધી. સારા પુણ્ય કરશું, સારા સત્સંગ કરશું તો સ્વર્ગ સુધી. પણ ભાગવતને જો હૃદયમાં ઉતારશું, ભગવાન કૃષ્ણ સાથે પરમ પ્રીત બાંધશું. ગોપીઓએ જેમ પ્રીત બાંધી, સમજાણું ને? જેવી રીતે ગોપીઓએ પ્રીત બાંધી, તો ગોપીઓએ શું કીધું? મારું વનરાવન છે, રૂડું વૈકુંઠ નહીં આવું. અર્થાત એને સાયુજ્ય મુક્તિ પ્રાપ્ત થઈ. હવે તો એને વૈકુંઠની પણ જરૂર નથી. જ્યાં સુધી કૃષ્ણ સાથે પ્રીત નથી જોડી, ત્યાં સુધી ફરી પાછો આપણે પ્રેતની જેમ જીવન જીવીએ, વળી માના પેટે આવીએ, સારા કર્મ કરીએ, ખરાબ કર્મ કરીએ, 84 લાખ ભટકીએ. ન આપણી ગતિ થાય, ન આપણા પૂર્વજોની ગતિ થાય. બીજું કે જ્યારે ગંગાજીને લઈ આવ્યા હતા 60,000 પિતૃઓના ઉદ્ધાર કરવા માટે સગર રાજાને, તો એને 5 પેઢીઓ સુધી અખંડ ઉપાસના કરવી પડી. સગર રાજા તેના અસમંજસ, તેના અંશુમાન, તેના દિલીપ રાજા સુધી તપ કર્યું તો એ ગંગાજી ના આવ્યા. પછી ભગીરથ રાજાએ જ્યારે તપ કર્યું ત્યારે છેક ગંગાજી પધાર્યા. સમજાણું? તો 5 પેઢીઓના પુણ્ય જ્યારે તમારા ભગીરથ રાજા જેટલા પુણ્ય થાય તો જ ભાગવતજી સાક્ષાત તમારા આંગણે પધારે. નહીં તો ભાગવતજી પૈસા ગમે તેટલા હોય, ભાગવતજી આપણા પૂર્વના પુણ્ય વિના ક્યારેય પણ આપણા આંગણે કિલ્લોલ કરતા નથી. કેટલાય જન્મના પુણ્ય એકત્રિત થઈ જાય ત્યારે ભાગવતજીના પધરામણા આપણા ઘેર થાય. અત્યારે કોઈ કહે કે આ ભાગવતજી કેના, તો આપણે શું કહીએ?
અમારા છે, બરોબર છે ને? બાકી ઠાકર મંદિરમાં જાઓ અને મૂર્તિ પૂછે કે મૂર્તિ તમારી, તો તમે શું કહેશો? એમ કહેશો કે મારી મૂર્તિ છે? ન કહી શકો. તો જ્યાં સુધી આપણાપણ આપણું કંઈ છે જ નહીં, તો આપણે કેમ કહીશું કે ભગવાન આપને ગોપી બનાવશે, વૈકુંઠમાં લઈ જશે? પણ આજે તો તમે ગર્વથી કહીશો આ ભાગવત અમારું છે, અમે ભાગવતના છોરું છીએ, અમારા બધા ઉપર આપના બંને હાથ દ્વારા આશીર્વાદ રહે, કરકમળો વડે અમે પણ સંતુષ્ટિત બનીએ, આપ પણ સંતુષ્ટિત બનો. તો ધરાના સર્વદેવોને સર્વદિશામાં હું વંદન કરું છું, હાથ જોડી પ્રણામ કરું છું, શાબ્દિક દંડવત પ્રણામ કરું છું. પછી વંદનીય છે બ્રાહ્મણ ભગવંતો. જે બ્રાહ્મણ ભગવંતો સાક્ષાત વ્યાસજીનું સ્વરૂપ છે, પોથી ભગવંત ઉપર બિરાજમાન છે. તુલસીદાસજીએ રામચરિત માનસમાં કહ્યું, બંદહો મહિસૂર ચરણા મોહ જનિત સબ સંશય હરના. એ બ્રાહ્મણ ભગવંતને હું વંદન કરું છું, જે અમારા મોહને દૂર કરે છે, સંશયોને દૂર કરે છે, સનાતન ધર્મનો સાચો માર્ગ બતાવે છે. એવા બ્રાહ્મણ ભગવંતો જે પોથી ઉપર બિરાજમાન છે, એમને વ્યાસપીઠ ઉપરથી હું સત્કારું છું, આપનો આદર કરું છું. કથાની અંદર બિરાજમાન સર્વ સંત ભગવંતો, બ્રાહ્મણ ભગવંતો અને ગંધર્વ સભાના સંગીતજ્ઞ વિદ્વાનો, આપને પણ સત્કારું છું. અને કથાજી પ્રારંભ કરતા પહેલા શ્રોતા ભગવંતો, આપ સીતારામનું સ્વરૂપ છો. સિયારામ મય સબ જગ જાનઈ, કરહું પ્રણામ જોરી જુગ પાની. આપણા હૃદયમાં બેઠેલા સીતારામને વંદન કરું છું. આવો કથાજીને પ્રારંભ કરીએ. કૃષ્ણાય વાસુદેવાય હરયે પરમાત્મને, પ્રણત કલેશ નાશાય ગોવિંદાય નમો નમઃ. પદ્મ પુરાણમાં ઉત્તરખંડમાં મહાત્મય આપેલું છે 6 અધ્યાયનું. તો એ 6 અધ્યાયના મહાત્મય નું આપણે શ્લોકો દ્વારા પ્રારંભ કરીએ. આજની કથાને અહીં પ્રારંભ કરશું. પણ પહેલી ભાગવતની કથા નથી, પદ્મ પુરાણની કથા છે. આ પદ્મ પુરાણમાં જે 6 અધ્યાયો આવેલા છે ને સંક્ષિપ્તમાં જાણીને આપણે આગળ ચાલીએ. આવો થોડો તાળી વગાડતે વગાડતે સાથે શ્લોક બોલાવજો. સીતારામ રામ રામ રાધે શ્યામ શ્યામ શ્યામ. સીતારામ રામ રામ રાધે શ્યામ શ્યામ. સીતારામ રામ રામ રાધે શ્યામ 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 શ્યામ. સીતારામ રામ રામ રાધે શ્યામ 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 શ્યામ શ્યામ. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે હરે. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે. હરે રામ 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 હરે હરે. હરે રામ 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 હરે હરે. નૈમિષે સુતમાશિન અભિવાદ્ય મહામતિમ. કથામૃત
रसास्वाद कुशल शौन को ब्रवी। बाल कृष्ण लाल की प्रेम से कहना पड़ेगा जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत जी ने प्रारंभ करिए तो पहलो आपणे श्लोक बोल्या महात्म्यनो कृष्णम कृष्ण नारायण वंदे कृष्णम वंदे ब्रजप्रियम कृष्ण द्वैपायन वंदे कृष्णम वंदे प्रथाश्तम। भगवान श्री सुखदेव जी ने याद करी एक श्लोक बताव्यो व्यास महर्षिए। जन्म आद्यस्य यतो अनवयदित रतश्चार्थ स्वभिघ्न स्वराट यम प्रवजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो अभिनेन्दु स्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोष्मि। हे सर्वभूत हृदय सुखदेव जी महाराज सिकरा गामनी पवित्र धरामा अमे आपने वंदन करीए छीए। नैमिष सारणमां कथा चाले छे। एवी कथा है कि जયારે कड़जुग बैठो त्यारे 88,000 ऋषि मुनिओ ब्रह्माजी पासे गया। ब्रह्माजी ने प्रार्थना करीने कहे प्रभु अमे शू करीए? आ कड़जुग में अमारू कोई काम नहीं। अमे क्या जईए, क्या बेसीए, शू खाईए, शू पीए? तो ब्रह्माजीए एक चक्र आप्युं, मनोचक्र। तमे आ चक्रनी पाछळ पाछळ जाओ। आ चक्र ज्यां अदृश्य थई जाए तमे त्यां बेसजो तो कड़जुग तमारो वाड़ वांको नहीं करी शके। तो आगळ आगळ चक्र चाले, पाछळ पाछळ 88,000 ऋषि मुनिओ अयोध्यानी पासे नैमिषारण्यमां पधार्या त्यारे जे मनोमय चक्र हतुं ए अदृश्य बनी गयुं, अंतर्ध्यान थयुं। आकाशवाणी थई ऋषिओ आप अहीं बेसो। अहीं ज्यां सुधी कड़जुग चाले त्यां सुधी तमारे अहीं बेसीने भजन करवानुं छे। एटले ऋषिओ बैठा। कड़जुगनी आयुष्य केटली छे? 4,32,000 वर्ष। तो बेसी बेसीने केम टाइम निकळशे? सत्संग करवानी इच्छा थई એટલામાં શુદ્ધ પુરાણી પધાર્યા। સુત પુરાણીની અવસ્થા 28 વર્ષની હતી અને આ નૈમિષારણમાં જે ઋષિ મુનિ જતિ તપસ્વી જોગીઓ બેઠા હતા એની આયુષ્ય કરોડો કરોડો વર્ષની હતી। ત્યારે 28 વર્ષનો જુવાનીયો છોકરો એ જ્યારે આવ્યો પણ એના ચહેરા ઉપર તેજ અને લલાટમાં તેજ હતું। વ્યાસજીના પ્રધાન શ્રી સુતજીના દીકરા હતા। એને જોઈ અને ઋષિ મુનિઓ ઊભા થઈ ગયા અને એક મૃગચરમાં બ્રહ્મપીપળાના ઝાડ પાસે પાથરી આપ્યું, વડના ઝાડ પાસે પાથરી આપ્યું। બાપુ આપ અહીં બિરાજો। સુતપુરાણી બેઠા। જોજો આપણી સંસ્કૃતિ કેવી છે કે આપણે ઘેર જ્યારે વ્યાસ, કોઈ જોગી, કોઈ સંત, કોઈ તપસ્વી પધારે તો આપણે શું કરવું? પ્રથમ એના પાદ્ય એટલે ચરણ ધોયા। આપણે જ્યારે આપણા દીકરાને પરણાવીએ કે જ્યારે પૂંખવા માટે સાસુમાં જાય તો હાથમાં પાણીનો કરશિયો લઈને જાય કે ન જાય? કારણ કે આપણી સંસ્કૃતિ છે પહેલે પાદ પ્રક્ષાલન કરાવવું, ચરણ ધોવા। જ્યારે વામનજી પધાર્યા ત્યારે બલિરાજાએ પહેલે શું કર્યું? ભગવાનના ચરણ ધોયા। આપણા ઘરે કોઈક એવા સંત પધારે જે સંત પરાકાષ્ઠાએ પહોંચેલા હોય તો પહેલે કળશીઓ લઈ આરતી લઈ આપણે તોરણે ઊભા રહેવું અને એના ચરણ ઉપર જળ પધરાવવું। તો પ્રથમ સુતપુરાણીના ચરણ પ્રક્ષાલન કર્યા અને પછી આમ બેઠા ત્યારે કટોરો રાખી સુતજીના હાથ દોડાવ્યા, હાથમાં અર્ઘ્ય આપ્યું
અને પછી પીવા માટે મધુર સ્વાદિષ્ટ જળ આપ્યું, જેને આપણે આચમની કહી. આટલું થયા પછી હાથ જોડી અને એ સૌનક નામના ઋષિ, એમ કહેવાય છે હજી પણ ચિરંજીવીન છે. કુરુક્ષેત્ર પાસે ક્યારેક દેખાય, ક્યારેક નૈમિષારણ્યમાં દેખાય. પણ જેણે જેણે આ સૌનક ઋષિઓને જોયા, ઘણા બધા ઋષિઓની મેં આત્મકથા વાંચી, એટલે મને એવું જાણવા મળ્યું કે એ ઋષિ દૂરથી જોઈએ તો રીંછ જેવા લાગે. કેવા લાગે? રીંછ જેવા. કેમ? તો કે એના રૂવાડા એવા વધી ગયા છે. કરોડો વર્ષની આયુષ્ય છે, એટલે આ નાકના બ્રહ્મર આટલા બધા લાંબા, દાઢી મૂછો એવી થઈ ગઈ, વાળ એવા, વસ્ત્ર પહેરતા નથી, બિલકુલ એ દિગંબર છે. અને શરીરના રૂવાણા જોઈએ તો આપણે દૂરથી એવું લાગે જાણે રીંછ હોય. કેટલા વર્ષની અવસ્થા હશે અનુમાન ન કરી શકાય. આટલા વયોવૃદ્ધ સંત એવા સૌનક ઋષિ. તો નૈમિષે સુત આસીન અભિવાદ્યમ મહામતીમ કથામૃત રસાસ્વાદ કુશલ શૌનકો બ્રવત. આવા સૌનક મુનિએ સુત પુરાણીને પ્રશ્ન પૂછ્યું. હવે આવડો ગરડો માણસ 28 વર્ષના એક જુવાનિયાને હાથ જોડતો હશે તો આ કંઈક કથામાં કંઈક હશે ને સાર તત્વ. સૌનક ઉવાચો અજ્ઞાન દ્વાંત વિધ્વંસ કોટી સૂર્ય સમપ્રભા સુતાખ્યાહી કથાસાર મમ કર્ણ રસાયન. એ શુદ્ધ પુરાણી તમારા પિતા વ્યાસજીના પ્રધાન શિષ્ય હતા અને સંપૂર્ણ પુરાણો અને વંશાવલી હરિવંશ એમને કંઠસ્થ હતું. એનું નામ હતું રોમહર્ષણ. શું નામ હતું? રોમહર્ષણ. રોમ એટલે રૂવાડા, હર્ષણ એટલે હર્ષિત થઈને ઊભા થઈ જવા. ક્યારેક આપણે રાજી થઈએ તો આપણે રૂવાડા ઊભા થઈ જાય કે નહીં? તો મારા જેવી સુંદર કથા કહેતા કે જેની કથા સાંભળ્યા પછી દરેકે દરેકના રૂવાડાઓ હર્ષિત થઈ જતા, ઊભા થઈ જતા, જેનું નામ હતું રોમહર્ષણ. એ જ્યારે કથા કહેતા ત્યારે સાક્ષાત સુખદેવજી, કનૈયો, કૃષ્ણ, પાર્ષદો બધાએ હાથ જોડી કથા સાંભળતા. પણ કાળક્રમે બળદેવજી મહારાજના હાથેથી એમનો વધ થયો અને એ વિદ્યા એમના દીકરા ઉગ્રશ્રવાને પ્રાપ્ત થઈ. એ ઉગ્રશ્રવા મહારાજ અત્યારે અહીં કથા કહી રહ્યા છે. તો સર્વપ્રથમ આ ભાગવતજીની કથા કોણ કહે છે? ઉગ્રશ્રવા મહારાજ. કથાની રચના તો પૂર્વે થઈ, પણ અત્યારે નૈમિષારણ્યમાં ઉગ્રશ્રવા મહારાજ કથા કહી રહ્યા છે. અને સૌનક પ્રશ્ન પૂછે કે મહારાજ એવી કથા કહો જે સાંભળીને અમારો અજ્ઞાન દૂર થઈ જાય. અજ્ઞાન એટલે શું મહારાજ? અજ્ઞાન એટલે શું? અજ્ઞાન એટલે અંધારું. માની લો કે રાત્રિ થઈ હોય, આપણે રૂમમાં બધી લાઇટો બંધ કરી નાખીએ તો પછી અંદર અંધારો અંધારો થઈ જાય કે ન થઈ જાય? બારી બારણા બધું બંધ કરી નાખીએ, લાઇટો પણ બંધ કરી નાખીએ, પછી કેવું અંધારું થાય? ઘોર અંધારું, જેમાં કાંઈ પણ સૂજે નહીં, કાંઈ પણ દેખાય નહીં. એ અંધારાનું નામ છે અજ્ઞાનતા. આંખું તો છે જ. શું આપણે આંધળા થઈ ગયા? તો કે ના, આંખું તો છે. તો કે શું આપણી અક્કલ કે બુદ્ધિ બધી બેર મારી ગઈ? તો કે ના, એ પણ છે. તો છતાંય પણ સામે કંઈ દેખાતું નથી. આનું નામ છે અજ્ઞાનતા. અત્યારે આપણે બરોબર બેઠા છીએ, આંખો ખુલ્લી છે, બરોબર ખાઈ પીએ, આનંદ કરીએ, આપણે કહીએ ને છતી આંખે આંધળા છીએ અજ્ઞાનતાથી. આવી અજ્ઞાનતાથી ભરેલી જિંદગી હોય તો એ અજ્ઞાનતાને જ્ઞાનથી ભરી દેવા માટે કેટલી વાર લાગે? તો કે બિલકુલ થોડીક વાર લાગે. કેવી રીતે? તો કે એકદમ ઘોર અંધારું હોય અને ત્યાં તમે દીવો પ્રગટાવો, બસ અજવાળું થઈ ગયું. સમજાય છે? એના માટે કઈ 12 વર્ષની સાધનાઓ, ઉપાસનાઓ કઈ કરવી ન પડે. એ અંધારાને, એ અજ્ઞાનતાને દૂર કરવા જ્ઞાનની જ્યોતિ પ્રગટાવી પડી. 7 દિવસમાં માત્ર આપણે એટલું જ કરવું છે, આપણા અંતકરણમાં કૃષ્ણ નામની જ્યોતિ જલાવવાની છે. મેરો તો ગિરધર ગોપાલ દૂસરો ન કોઈ. બોલો તો, મેરો તો ગિરધર ગોપાલ દૂસરો ન કોઈ. બસ આટલી વસ્તુ જો જીવનમાં ઉતરી, અંદર ઉતરી ગઈ
તો શું થશે? દીવો પેટી ગયો તો અંધારું હશે કે નહીં હોય? તો કે અંધારું દૂર થઈ ગયું, કારણ કે કૃષ્ણ નામની જ્યોતિ પ્રગટી ગઈ. તો અજ્ઞાન દ્વાંત વિધ્વંસ કોટી સૂર્ય શ્રમ પ્રભા સુતા આખ્યાહી કથા સાર મમ કર્ણ રસાયન. ભક્તિ જ્ઞાન વિરાગાપ્તો વિવેકો વર્ધતે મહાન માયામોહ નિરાશશ્ચ વૈષ્ણવે ક્રિયતે કથમ. એવી કથા કહો જેનાથી ભગવાન કૃષ્ણ મારી ઉપર રાજી થાય. બીજી વસ્તુ તમને કહી દઉં, આમાં એક શબ્દ છે વિવેકો વર્ધતે મહાન. તમારી અંદર વિવેક જાગે. અત્યારે તમારી અંદર વિવેક છે કે નહીં? તો કે છે જ નહીં. વિવેક એટલે સંસ્કાર. વિવેક કેને કહેવાય? વચન વિવેકી જે નર નારી પાનબાઈ બ્રહ્માદિક લાગે તેને પાય. વિવેક એટલે જાગૃતિ, સંસ્કાર. આપણી અંદર વિવેક જાગી જવો એટલે આપણે એ થઈ જવું કે સંસાર છે એ મિથ્યા છે, ભગવાન કૃષ્ણ છે એ જ સાચા છે. બાકી સંસાર બધું મિથ્યા છે, નાશવંત છે. જ્યારે ભગવાન એવા છે કે જેનો ક્યારે જન્મ નથી, જેનો ક્યારે નાશ નથી. પૂર્ણમદા પૂર્ણમિદમ પૂર્ણાત પૂર્ણમુદુચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવા અવશિષ્યતે. અવશેષ એટલે બચી ગયેલું. છેલ્લે વળી પાછું પૂર્ણ તો બચી જ જાય છે. પૂર્ણમાંથી ગમે તેટલું ઉલેચો, પણ એ પૂર્ણ કોઈ દિવસ ખાલી થતું નથી. એ આપણે સમજવાનું છે. એ સમજવા માટે 7 દિવસ આપણે યથાર્થ પ્રયત્ન કરશું. સુખ કારણ સૌ કામમાં પહેલો જે પૂજાય, દેવ બડો દુઃખ ભંજનો એક દંત મહાકાય. સ્વસ્તિ શ્રી ગણેશાય નમઃ. પામર પણ પંડિત બને કાવ્ય કંઠથી ગાય, વર્ણિત વેદ પુરાણમાં શમરુ શારદાજી માય. સ્વસ્તિ શ્રી શારદાય નમઃ. અંબા જનેતા ઈશ્વરી આઈ કરો કલ્યાણ, સુરનર મુનિવર સાધુ ધરે અંબા આપનું ધ્યાન. હે કુળદેવી અંબિકા, તમારી પણ વંદના કરું છું. ચામરિયા પરિવારના કુળદેવી મયુર કુરકુટે વ્રતે મહાશક્તિધારી અન્ય ધ્યેય કૌમારી રૂપ સંસ્થાને નારાયણી નમસ્તુતે. મયુર કુરકુટે એટલે કુકડા ઉપર, મયુર ઉપર બેઠેલી બહુચરા. એક સ્વરૂપ મયુર ઉપર પણ છે, ખાલી કુકડા ઉપર નહીં. મયુર કુરકુટે વૃત્તે, તો કુકડા ઉપર બેઠેલા ભગવતી, જેનું નામ છે ત્રિપુરા સુંદરી. શું નામ છે? બહુચરાજીનું સાચું નામ શું છે? ત્રિપુરા સુંદરી, બાલા સુંદરી. તમને ખબર છે કે બાકીની જેટલી માતાજી કે જગદંબાઓ છે, જોગણીઓ, એ બધી પરણેલી છે, અર્થાત સૌભાગ્યવંતીઓ છે. પણ એક માતાજી એવા છે જે બાલા છે, બાલ્ય અવસ્થાના. સમજો છો ને હું જે કહેવા માંગુ છું? એ આપણા કુળદેવી આદિશક્તિ બહુચરા, અખંડ બ્રહ્મચારીન બાલા સ્વરૂપા. દીકરી નાનકડી હોય 9 વર્ષની, એ જે સ્વરૂપ, એવું જ સ્વરૂપ મયુરને કુરકુટ ઉપર બેઠેલા ભગવતી બહુચરાજી, ત્રિપુરા સુંદરી, બાલા સુંદરી. અને એની કરુણાની આમ એમ કહેવાય કે કોઈ જોટો નથી. મોટા મોટા ભૂપ નમે, ઋષિઓ નમે, જતી નમે, તપસ્વી નમે, જોગીઓ નમે, એ તો નમે. પણ આપણા સમાજમાં તમને ખબર છે 3 જ્ઞાતિ છે. 3 કઈ? તો કે એક પુરુષ, એક સ્ત્રી, અને ત્રીજી કઈ જ્ઞાતિ? નપુંસક જ્ઞાતિ. અને એ નપુંસક જ્ઞાતિને કોઈ સ્વીકારતો નથી. જ્યારે બાલા બહુચરાજી એમ કહે છે કે દીકરાઓ, જેને કોઈ ન સ્વીકારે, હું એની માં છું. તમે મારી શરણમાં આવો, હું તમારી પણ રક્ષા કરીશ, તમારું પણ કલ્યાણ કરીશ. અને સંપૂર્ણ ભારત વર્ષની અંદર જ્યાં પણ આ વેંડળો, એ બધાએ ભગવતી બહુચરાની ઉપાસના કરે. અત્ર તત્ર સર્વતે માં જગદંબાનો વાસ. એવી એ માં કુળદેવી આ વ્યાસપીઠ ઉપરથી અમે આપની વંદના કરીએ. આપ મારી પોથીમાં બિરાજમાન થાઓ, અમારી બુદ્ધિને શુદ્ધ પ્રેરણા આપો. 7 દિવસ સેવા ગુણ ગાઈએ, જેથી સંપૂર્ણ વંશના પિતૃનો પાર્ષદ બનીને વૈકુંઠમાં વાસ થાય. અમારા બધાની
અંતકરણની વૃત્તિઓ શુદ્ધ બને. નરહરિ નરનારાયણ નરહરિ ધરું તમારું ધ્યાન, ચંદુને ભવતારજો કૃપા કરી ભગવાન. બીજું કંઈ નથી માંગતો, પણ અંતકાળે હે પ્રભુ ભવ સમુદ્રમાંથી અમને મુક્તિ આપજો. સરસત સ્નેહ મેં જપો ગણપતિ લાગા પાય, ઈશ્વર ઈશ આરાધવા શુદ્ધ બુદ્ધ કરું સહાય. જ્યારે કથાજીનો અમે પ્રારંભ કરી રહ્યા છીએ ત્યારે જે કોઈ પણ દેવસ્થાનો એ દરેકને આદર સત્કાર સન્માન અર્પિત કરી અમે અહીં બધેની સ્થાપના કરીએ છીએ. હવે સુતજી કહે છે, જુઓ સાંભળો, હું આપને એક સુંદર કથા કહેવા ઈચ્છું છું. કાલ વ્યાલ મુખ ગ્રાસ ત્રાંશ નિર્ણાશ હેતવે, ભાગવત શાસ્ત્રમ કલૌ કિરેણ ભાષિત. આપણે એવી કથા કહું જેનું નામ છે શ્રીમદ ભાગવતજીની કથા. જે કથા સાંભળ્યા પછી કોઈને ગઢપણ નહીં સતાવે. નહીં તો 4 વસ્તુ સતાવે ને, જન્મ મૃત્યુ જરા અને વ્યાધિ. વ્યાધિ એટલે રોગ. આ 4 વસ્તુથી સંસાર દુખી છે ને 4 વસ્તુમાંથી આપણે મુક્તિ અપાવે કોણ? કાલ વ્યાલ મુખ ગ્રાસ ત્રાસ નિર્ણાશ તેવે ભાગવત શાસ્ત્ર. આ ભાગવતજીનું શાસ્ત્ર સાંભળે માણસને જન્મ મૃત્યુ જરા અને વ્યાધિ સતાવતા નથી. એ કથા તમને કહીશ. એ ભાગવતજી એવું શાસ્ત્ર છે, જન્માંતરે ભવેદ પુણ્યમ તદા ભાગવતમ લભેદ. જ્યારે જન્મ જન્માંતરોના પુણ્ય એકત્રિત થાય એ વ્યક્તિને ભાગવત પ્રાપ્ત થાય. ભાગવત પ્રાપ્ત થવું એટલે પોતાના ઘરે લઈ આવવું કે આજે મારે ભાગવતની કથા કરવી, અથવા તો પોતાને ઘેર ભાગવતનો ગ્રંથ રાખી રોજ રોજ ભાગવતને સાંભળે વાંચી. એ માણસની ક્યારે દુર્ગતિ નથી થતી. એમ કહેવાય છે કે જે આખી જિંદગી અખંડ દીવો પોતાને ઘેર રાખે એ માણસને ક્યારે પણ માના પેટે અવતરવું પડતું નથી. અને સંપૂર્ણ જિંદગી જે ભાગવત કે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા વાંચે પોતાના ઘેર, એને પણ ફરી માતાના પેટે અવતાર લેવું પડતું નથી. શ્રીમદ ભાગવતી વાર્તા શુરાણામ અપી દુર્લભમ. આ કથા એવી છે દેવતાઓને પણ દુર્લભ છે. પૂર્વકાળમાં આ કથા 4 સંત કુમારોએ નારદ મુનિને કહેલી. એકદા હિ વિશાલાયામ ચતવાર ઋષિઓ અમલા. 4 ઋષિઓ જે બ્રહ્માજીના પહેલા દીકરા સનક, સનંદન, સનાતન અને સનત કુમાર બદ્રી કેદારમાં બેઠા છે, ભગવાનની પૂજા કરે છે. વિશાલાયામ, ત્યાં વિશાલ નામે રાજા થઈ ગયો, જ્યાં સાક્ષાત બદ્રીનાથ બેઠા છે, જેની સ્થાપના નરનારાયણની ભગવાન શંકરાચાર્યજીએ કરેલી. તો એવી વખતે એવો પ્રશ્ન પૂછવામાં આવ્યો. નારદ મુનિ દોડતા દોડતા આવ્યા ત્યારે 4 સનત કુમારો કહે છે, કથમ બ્રહ્મ દીનમુખમ કુતશ્ચિંતાતુરો ભવાન તરિતમ ગમ્યતે કુત્ર કુતશ્ચ આગમનમ તવ. નારદ મુનિ, તમારા દુઃખનું કારણ કહો, તમે શા માટે દુઃખી છો? નારદ મુનિ કહે છે, એકાતુ તરણી તત્ર નિષ્ણા ખિન્ન માનસા. ભગવાન જ્યારે અંતર ધ્યાન થયા, ભગવાન અંતર ધ્યાન ક્યાં થયા? ભગવાન 11 વર્ષ ને 52 દિવસ ગોકુળ રહ્યા, બરોબર છે? યાદ રાખજો, કાલે પૂછીશ. કેટલા રહ્યા? 11 વર્ષ ને 52 દિવસ. 14 વર્ષ મથુરામાં રહ્યા. કેટલા વર્ષ? 14 વર્ષ. અને 100 વર્ષ સુધી દ્વારિકા રહ્યા. કેટલા વર્ષ? 100 વર્ષ સુધી દ્વારિકા રહ્યા, બરોબર. હવે ભગવાન જ્યારે અંતર ધ્યાન થયા, આ દુનિયા છોડીને ગયા, એ કયું સ્થાન તમને ખબર છે? ક્યાં કને? એ તીર્થનું નામ છે ભાલકા તીર્થ. આપણે કૃષ્ણના આટલા ભક્ત હોઈએ ને આપણે એટલી ખબર ન હોય તો ગજબ કહેવાય કે ન કહેવાય? ભગવાન કૃષ્ણ બ્રહ્મપીપળાના ઝાડ નીચે ડાબા પગ ઉપર જમણો પગ મૂકે, જરાપરાથી બાણ મૂકે. એ કથા તો સાંભળી, પણ કથા બની ક્યાં? તો કે આપણે જ્યારે સોમનાથ જતા હોઈએ ને ત્યારે રસ્તામાં
ભાલકા તીર્થ આવે છે જુનાગઢની બાજુમાં. ન ગયા હો તો એક વખત ચોક્કસ જઈ આવજો. અત્યારે મોટું ધામ છે ત્યાં, અને એ બ્રહ્મપીપળો પણ હજી છે જ્યાં ભગવાન બેઠેલા. જરા પરાધીએ બાણ માર્યો તો ભગવાન શ્રીહરિ એ ભાલકા તીર્થની અંદર બિરાજે છે. આપણે જોયું કે નારદ મુનિ બધી જગ્યાએ આવ્યા અને એમ કરતે કરતે વૃંદાવન પધાર્યા. ત્યાં સુધી એમના મનમાં સંતોષ ન થયો. કળજુગ બરોબર બેસી ગયો હતો. પણ વૃંદાવન આવ્યા ત્યારે એકાતુ તરુણી તત્ર નિષ્ણ ખિન્ન માનસા વૃદ્ધૌ દૌ પતિતો પાર્શ્વે નિસ્વસંતા વચેન તૌ. બે ગરડા ગરડા માણસો સૂતા છે ને બાજુમાં 12-13 વર્ષની દીકરી રડે છે જેનું નામ હતું ભક્તિ માતા. સુતેલા 80-80 વર્ષના ગરડા બુજુર્ગો જેનું નામ હતું જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય. ક્યાં? વૃંદાવન. ભક્તિ માતા રડે છે. આમ કોઈક હવા નાખી, કોઈક પંખા નાખી. આપણે કહીએ ને 12 જોગણીઓ, 12 સખીઓ ભક્તિ માતાની સેવા કરે, પણ માતાજી રડવાનું બંધ કરતા નથી. એટલામાં નારદ મુનિ પધાર્યા. નારદ મુનિને આવેલા જોઈ પેલી ભક્તિ માતા પાસે જઈને હાથ જોડીને કહે છે, ભો ભોગ સાધુ ક્ષણમ તિષ્ઠ મચિંતામપી નાશય. પ્રભુ, મારી ચિંતાનો તમે નાશ કરો. થોડીક ચિંતા તો નાશ થઈ, પણ હજી પણ થોડી દ્વિધા છે. અમારા દીકરા જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય ગરડા થઈ ગયા છે. આપ કંઈ કૃપા કરીને કંઈક એને કરો ને, ફરી પાછા હતા તેવા મારા બાળકો જુવાન બની જાય. તો નારદ મુનિ પૂછે કે દીકરી બેટા તું કોણ છો? અહીંયા નારદ મુનિ માં ભક્તિને ઓળખતા નથી એવું કહ્યું છે. તમે કોણ છો? પણ મને તો એવું લાગે છે એની ભૂમિકા બાંધી છે. એટલે ભક્તિ માતા ઓળખાણ આપે છે, અહમ ભક્તિ રીતિ ખ્યાતા ઈમો મે તનયો મતો. મારું નામ ભક્તિ છે ને આ મારા બે દીકરા છે 80-80 વર્ષના બુજુર્ગ, જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય. ધ્યાનથી સાંભળો. ઉત્પન્ના દ્રવિડે સાહમ. દ્રવિડ દેશમાં ઉત્પન્ન થયા એટલે મદ્રાસ, દક્ષિણ ભારત, એને કહેવાય દ્રવિડ દેશ. વૃદ્ધિ કર્ણાટકે ગતા. કર્ણાટકમાં વૃદ્ધિ થયા, વધારે આમ વિસ્તાર થયો. ભક્તિ જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય જુવાન બન્યા. પછી મહારાષ્ટ્રમાં પધાર્યા, મુંબઈ ને એ બાજુ, પુના ને એ સાઈડ. તો કંચિત ક્યારેક વધ્યા, ક્યારેક ઘટ્યા, પણ બહુ વધારે વધ્યા નહીં ને બહુ વધારે ઘટ્યા નહીં. પણ એમ કરતે કરતે ગુર્જરે જીર્ણતા ગતા. ગુર્જર દેશમાં પધાર્યા. ત્યાં તો જ્ઞાન ભક્તિ ને વૈરાગ્ય ત્રણે ગરડા થઈ ગયા. શું થઈ ગયા? વૃદ્ધ, અશક્ત, સફેદ બાલ આવી ગયા, ચામડીઓ લબડવા લાગી, આંખના તેજો ચાલ્યા ગયા, વાંકા વળી ગયા. આનો શું અર્થ થાય? જ્ઞાન ભક્તિ અને વૈરાગ્ય લુલા લંગડા થઈ જવા. પછી તો વયોવૃદ્ધ થયા, હવે શું કરવું? એટલે પછી આમ કચ્છ બાજુ ના આવ્યા અને વળી ગયા વૃંદાવન, મથુરા તરફ. અને વૃંદાવનમાં ગયા ત્યાં તો ઋષિઓ રાધે રાધે ભજો રાધે ગોવિંદના જાપ જપતા હતા. તો ભક્તિ જુવાન બની ગયા, 9 વર્ષની બની ગઈ. કારણ કે ભક્તિના ચાહકો ઘણા હતા વૃંદાવનમાં. અહીં પણ જ્ઞાન અને વૈરાગ્યના કોઈ ચાહક નથી, એટલે જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય ગરડા છે. બેહોશ અવસ્થામાં સૂતેલા છે. અને એ પૂછે કે હવે આને મારે જુવાન કેમ કરવા? આમ જુઓ તો આપણા શરીરની કથા છે. આપણા શરીરમાં 3 છે, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય અને ભક્તિ. એક પક્ષીને ઉડવું હોય તો એની 2 પાંખ અને પૂંછડી 3 જોઈએ. તો જ્ઞાન અને વૈરાગ્યની પાંખો અને ભક્તિરૂપી પૂંછડી, એનાથી આપણી સાધના, આપણી ભક્તિ, આપણો યોગ, આપણી વિદ્યા આકાશમાં ઉડી શકે. તમે તમારા આત્માને પૂછો કે તમારી ભક્તિ સૂતેલી છે કે જાગૃત છે? તમારું જ્ઞાન સૂતેલું છે કે જાગૃત છે? તમારું વૈરાગ્ય સૂતેલું છે કે જાગૃત છે?
પૂછો તમારા અંતકરણને પ્રશ્ન. અને જો સૂતેલા હશે તો આપણે વૈકુંઠ તરફ જશું કે નહીં જઈએ? જો સૂતેલા હશે તો આપણે આ ભૂલુકમાં જ રખડવું પડે. ઉર્ધ્વ ગતિ ન થાય, નીચે ગતિ થાય. આતલ વિતલ બધા નરક ક્યાં છે? પાતાળમાં છે, ઉપર નથી નરક. નરક બધા નીચે, સ્વર્ગ બધા ઉપર. તો ઉત્પન્ના દ્રવિડે સાહમ વૃદ્ધિ કર્ણાટકે ગતા કંચિત કંચિન મહારાષ્ટ્રે ગુર્જરે જીર્ણતા ગતા. ગુર્જર દેશમાં આવી હું ગરડી થઈ ગઈ. હવે આને જુવાન બનાવો. ત્યારે નારદ મુનિએ વેદ વેદાંતો ઉપનિષદોના શ્લોકો કહ્યા, પણ વૈરાગ્યને જ્ઞાન જાગૃત ન થયા. ત્યારે નારદ મુનિ ધ્યાન ધરી ભગવાન નારાયણને પ્રાર્થના કરે, પ્રભુ આ જ્ઞાન વૈરાગ્ય અને ભક્તિ કેમ એકદમ જાગૃત બને, જુવાન બને? આકાશવાણી થઈ, સત્કર્મ કરો. અને એ પણ કોઈક સાધુ અને સાધુ ભૂષણ જેવા વ્યક્તિ દ્વારા સત્કર્મ કરશો તો જ્ઞાન ભક્તિ ને વૈરાગ્ય ત્રણે રૂષ્ટ પુષ્ટ જુવાન બની જશે. તો નારદ મુનિ આકાશવાણી સાંભળી હજારો સંતો પાસે જાય ને એમ કહે, એવું કંઈક સત્કર્મ કહો ને જે સાંભળીને જ્ઞાન ભક્તિ ને વૈરાગ્ય રૂષ્ટ પુષ્ટ બને. હજારો ઋષિ મુનિઓ કીધું, અમને ખબર નથી. એવું વળી શું હશે કે જે સાંભળી જ્ઞાન ભક્તિ ને વૈરાગ્ય ત્રણે જુવાન બની જાય, હૃષ્ટપુષ્ટ બને. અને આમ કરતે કરતે બદ્રી ક્ષેત્રમાં પહોંચ્યા. 4 ભાઈઓ પાસે આપણે જોયું હતું ને, સનક, સનંદન, સનાતન, સનત કુમારો. નારદ મુનિ આવ્યા, પ્રણામ કરીને કહે છે કે પ્રભુ આ જ્ઞાન ભક્તિ ને વૈરાગ્ય કેમ કરતા જુવાન બનશે એ કહો. તો નારદ મુનિને 4 ભાઈઓ કહે છે કે તમે કીધું ને જે સત્કર્મ, સતજન્ય કર્મ, એ સતજન્ય કર્મનો સીધો અર્થ થાય શ્રીમદ ભાગવતજીની કથા. ચાલો આપણે હરિદ્વાર જઈએ ને હું આપને ભાગવતજીની કથા કહું, એથી જ્ઞાન ભક્તિ અને વૈરાગ્ય રૂષ્ટ પુષ્ટ બને. આ કથાનો હાર્દ સમજાયું કે નહીં? વેદો સાંભળવાથી કે યજ્ઞો કરવાથી કે જપ કરવાથી એમ ભક્તિ રૂષ્ટપુષ્ટ નથી બનતી. ભાગવત સાંભળવાથી. સાંભળવાને શું કહેવાય? અંધારાવાળા ઓરડામાં દીવો કરવો, પ્રકાશ, જ્ઞાનનો પ્રકાશ થવો, તમને બધી જાતની ખબર પડી જવી. તો હવે 4 સનત કુમારો આનંદ નામના તટ ઉપર હરિદ્વારમાં ગંગાના કાંઠે આવી સુંદર વ્યાસપીઠો ભાગવતજીની પોથી રાખી સાંભળવા બેઠા. નારદ મુનિ એને શ્રીમદ ભાગવતજીની કથા કહેવા લાગ્યા. અને જ્યારે શ્રીમદ ભાગવતજીની કથા કહી, ન તપોર્વૈ ન વેદેશ્ચ જ્ઞાનેનાપી કર્મણા હરિ સાધતે ભક્ત્યા પ્રમાણ તત્ર ગોપિકા યત્ફલ નાસ્તિ તપસા ન યોગેન સમાધિના તત્ફલ લભ્યતે સમ્યકલો કેશવ કીર્તનાદ સત્યાદિ ત્રિયુગે બોધ વૈરાગ્ય મુક્તિ સાધકો કલોતુ કેવલામ ભક્તિ બ્રહ્મ સાયુજ્ય કારિણીમ. કળિયુગમાં કેવલ ભક્તિ જેવી છે. બ્રહ્મ સાયુજ એટલે ભગવાનની અંદર જગાડ છે. ભક્તિ સિવાય કોઈ સાધન ત્યાં નહીં પહોંચાડે. તો અહીં શ્રી ભગવાન શ્રી હરિની સુંદર કથા કહી. કથા સાંભળી નારદ મુનિએ જ્યાં જ્યાં આમ શ્લોકો કહેવા લાગ્યા, એના ભાવો કહેવા લાગ્યા, એ ભાવોમાંથી 3 પ્રગટ થયા: જ્ઞાન, ભક્તિ અને વૈરાગ્ય. પ્રથમ વક્તામાં પ્રગટ થાય, અને વક્તા જ્યારે કથા કહે એના શબ્દો સાંભળી શ્રોતામાં પણ પ્રગટ થાય. તો બધા જ વક્તા અને શ્રોતાઓના મન જ્ઞાન, ભક્તિ અને વૈરાગ્યથી ભરપૂર ભરાઈ ગયા. અંદર સુતેલી જ્ઞાન, અંદર સુતેલા વૈરાગ્ય, અંદર સુતેલી ભક્તિ એ જાગૃત બની ગઈ, હૃષ્ટપુષ્ટ બની. નારદજીને કહે, પ્રભુ ધન્ય હોજો, તમે ભાગવતજીની કથા કહી, અમે હૃષ્ટપુષ્ટ બન્યા, પણ આ કથા અમારે પૂર્ણ સાંભળવી છે. આપ કહો અમે ક્યાં બેસીએ? તો એમણે કહ્યું, તમે ક્યાં બેસશો કથામાં? જે ભાઈ કે બહેન ભાવથી કથા સાંભળતો હોય
એક એક શબ્દને બોકતો હોય, જરાય ઝોલા ન ખાતો હોય, બગાસા ન ખાતો હોય, કંટાળો ના આવતો હોય, એકાગ્ર ચિત્તથી કૃષ્ણ સાથે જેનું મન એક થયું હોય, એવા ભાવથી ડોલતો ડોલતો કથા સાંભળતો હોય, એવા શ્રોતા અને એવા વક્તામાં હે જ્ઞાન, હે ભક્તિ, હે વૈરાગ્ય અંદર પ્રવેશ કરો. તો એ વખતે તો બધાએ શ્રોતા અને વક્તા એવા હતા કે જેથી બધા શ્રોતા અને વક્તાના હૃદયમાં જ્ઞાન, ભક્તિ અને વૈરાગ્ય જાગૃત થયા. આનંદ નામના તટ ઉપર એવી સુંદર કથા શ્રી સુખદેવજી મહારાજ કહે. તો ધન્ય હોજો કૃષ્ણની કથા. ત્યારે નરસિંહ મહેતાના એક પદને યાદ કરીએ કે હકીકતે કૃષ્ણ તમારા ને મારી અંદર પણ પ્રગટ થશે. ભીમપ્લાસ રાગમાં સાંભળશું. નરસિંહ મહેતા પદ ગાય છે. ઊંચી મેળી તે મારા સંતની રે, મેં તો માણી ન જાણી રામ, હો રામ હો ઊંચી મેળી તે મારા સંતની રે, ઊંચી મેળી તે મારા સંતની રે, મેં તો માણી ન જાણી રામ, ઊંચી મેળી તે મારા સંતની